स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू योर बॉटनी लैक्चर। बेटा अज आप स्टार्ट करांगे एडिफिक फैक्टर्स। एडिफिक का मतलब होंदा है सॉयल ते सॉयल दी कंपोनेंट्स, प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंस, ये असीं इहदे विच देखने आए। हुण सॉयल की आ? सॉयल जिहड़ा टर्म आ ग्रीक भाषा दे वर्ड सोलम तो बनिया आ, जिहदा मतलब होंदा आ अर्थली मटीरियल जिहदे विच प्लांट्स ग्रो करदे आ। अपर लेयर जिहड़ी रॉक्स दे टुੱਟਣ ਨਾਲ बनदी आ अर्थ क्रस्ट दी, ਉਹਨੂੰ सॉयल कहने आ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸਡ ਹੁੰਦਾ ਆ ਹਿਊਮਸ, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स उत्थे जन्म लैंदे आ ते लिविंग ऑर्गेनिजम्स ते डैड जिहड़े रिमेन्स आ ਉਹ मिट्टी 'ਚ ही जाके मिलते आ ते प्लांट्स दी लाइफ उत्थे सस्टेन करदी आ या लाइफ प्लांट्स अपनी व्यतीत करते आ सॉयल दे विच। ਇਹ एक इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल फैक्टर आ ਜਿਹੜਾ प्लांट्स ਨੂੰ अफैक्ट करता आ बाय अफैक्टिंग सीड जर्मीनेशन, रूट सिस्टम ਨੂੰ सपोर्ट करता आ प्लांट्स दे सॉयल ते रीप्रोडक्टिव ऑर्गनस वगैरह अच्छे ग्रो करते आ सॉयल दे विच जे अच्छी सॉयल होवे तां। जे सॉयल दे विच प्रॉपर मॉइस्चर कंटेंट आ तां प्लांट्स जिहड़े आ ओह ड्रॉट ਨੂੰ भी कह लो कि बर्दाश्त कर सकते हैं, नहीं तो फिर डैड तो हो ही जाते हैं जे नहीं बर्दाश्त कर पान। फ्रोस नूं, पैरासाइट्स नूं बर्दाश्त कर लेंदे आ। ते मेन गल हैगी आ हुण सॉयल फॉर्म किद्दां हुंदी है। सॉयल जिहड़ी आ वो फॉर्मड हुंदी है पेरेंट मटीरियल। जिद्दां पेरेंट मटीरियल की है रॉक्स या स्टोनस जिहड़े सॉलिड फॉर्म च प्रेजेंट हुंदे आ, जिहड़े मिनरल्स ते बने हुंदे आ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੌਕਸ। ਹੁਣ ਰੌਕਸ ਤੋਂ ਰੌਕਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਗਨੀਅਸ ਰੌਕਸ ਜਿਹੜੇ ਲਾਵਾ ਜਾਂ ਮੈਗਮਾ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਗਨੀਅਸ ਰੌਕਸ। ਇੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਵਾ ਫੁੱਟਦਾ ਆ, ਹੌਟ ਲਾਵਾ ਫੁੱਟਦਾ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਫੁੱਟਣ ਨਾਲ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੌਕਸ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਗਨੀਅਸ ਰੌਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। दूसरा की हुंदा आ लावा हौली 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 ठंडा हो जाता आ ते ठंडे होण नाल उस वेले जिहड़े उस जगह ते रॉक्स फॉर्म हुंदे वो भी इग्नियस रॉक्स हुंदे आ। दैन वॉल्कैनिक ये जिहड़े इग्नियस रॉक्स आ वो कई तरह के हुंदे आ, नियर अबाउट 3 टाइप्स दे आ। फर्स्ट इज़ वॉल्कैनिक रॉक। ये वो इग्नियस रॉक्स आ जिहड़े सरफेस ऑफ अर्थ ते फॉर्म हुंदे आ by cooling and crystallization of lava erupted from volcanoes। ये छोटे छोटे इदा दाणियां वर्गे ग्रेन्स मैंने दाने साइज़ के होंगे आ, क्रिस्टल साइज़ के होंगे आ, माइन्यूट होंगे आ, माइक्रोस्कोपिक होंगे आ। सैकेंड टाइप इज़ प्लूटोनिक रॉक्स। ये भी इग्नियस रॉक्स आ जिहड़े 7 तो 10 किलोमीटर बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब उपरला पार्ट असी पट देंगे मिट्टी का तो 7 तो 10 किलोमीटर थले ये वाले रॉक्स प्रेजेंट होंगे आ। फिर थर्ड इज़ हाइपरबेसल टाइप। ये जड़े रॉक्स आ नियर अबाउट 2 किलोमीटर्स बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ प्रेजेंट है। दैन इज़ सैडिमेंट्री रॉक्स। सैडिमेंट्री रॉक्स आप थोड़ा जिहा पहला पढ़िया भी आ। ये रॉक्स फॉर्मड होंगे आ जिवें हुण नदियां नहरां च पानी वग के आंदा आ, तेज़ हवावां चलदियां, ਉਹਦੇ ਨਾਲ मिट्टी उड़ के किते जमा हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है। उस जगह ते छोटे छोटे जड़े पत्थर आ या मिट्टी दे कण या होर पार्टिकल्स जोड़ के जड़े पत्थर बनाते हैं उन्होंने आपां कहने सैडिमेंट्री रॉक्स। हुण ये जड़े रॉक्स आ फॉर्मड होंगे आ बाय वैदरिंग। वैदरिंग मतलब होंदा ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इनटू छोटे टुकड़े सैडिमेंट्स, erosion, then deposition. Larger sediments are deposited first, smaller sediments are dropped later। मतलब जिद्दां वग के आया पानी पुनी च ते मोटे पत्थर पहला अरेंज हो गए, फिर पिछे छोटे छोटे रुकते गए, तो ये डिपोजिशनस के कारण सैडिमेंट्री रॉक्स जिहड़े आ वो फॉर्मड होंगे आ। फिर ये बेटा टाइप हैगा आ जिहड़े मैटामेरिक रॉक्स। ये एक स्लाइड उपर हो गई आ, तुसीं इहनूं पिछे कर लेना है। टाइप्स ऑफ ये हैगा आ मैटामॉर्फिक, आ थल्ले इस तरह इहनूं तुसीं
ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਥਰਡ ਟਾਈਪ ਇਜ਼ ਮੈਟਾਮੋਰਫਿਕ ਰੌਕਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰੌਕਸ ਫਾਰਮਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਥਰੂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵੇਰੀਅਸ ਟਾਈਪਸ ਆਫ metamorphic processes on the pre-existing igneous and sedimentary rocks involving changes in texture, structure, mineralogical composition। मतलब ਜਿਹੜੇ ਰੌਕਸ ਕਿਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਗਨੀਅਸ ਰੌਕਸ ਸੀਗੇ, ਇਗਨੀਅਸ ਰੌਕਸ 'ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਡਿੱਗੀ, ਉੱਥੇ ਜੰਮ ਗਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਵਗੈਰਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੌਕਸ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਟਾਮੋਰਫਿਕ ਰੌਕਸ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਰੌਕਸ ਇਗਨੀਅਸ ਰੌਕਸ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਗਨੀਅਸ ਰੌਕਸ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੁਛ ਜੰਮਣ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰੌਕਸ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੇ ਆਰ ਦਾ ਮੈਟਾਮੋਰਫਿਕ ਰੌਕਸ। ਹੁਣ ਮੈਟਾਮੋਰਫਿਕ ਰੌਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਾਰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹੀ ਹੀਟ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਟਾਮੋਰਫਿਕ ਰੌਕਸ। ਇਹ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨੀਅਰ ਇੰਟਰੂਸ਼ਨਸ ਐਟ ਪਲੇਟਸ, ਸਬਡਕਸ਼ਨ ਰੌਕਸ ਐਂਡ ਇਨ ਡੀਪ ਮਾਊਂਟੇਨ ਰੂਟਸ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਲੈਂਡ ਸਲਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੈਂਡ ਸਲਾਈਡ 'ਚ ਚੱਟਾਨਾਂ ਖਿਸਕਦੀਆਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟੇ ਉਹ ਮੈਟਾਮੋਰਫਿਕ ਰੌਕਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਸਟਰਕਚਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਹ ਕਲਾਸਟਿਕ ਫਰੈਗਮੈਂਟਲ ਮੇਡ ਬਾਈ ਕੰਪੈਕਸ਼ਨ ਸਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫਰੈਗਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਆਰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਬਾਈ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਫਰੈਗਮੈਂਟਸ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ ਇਗਨੀਅਸ ਰੌਕ ਟਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿੱਟੀ ਜੰਮ ਗਈ ਪਰਤਾਂ, ਉਹ ਸੀਮੈਂਟਡ ਮਤਲਬ ਹਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਟਾਮੋਰਫਿਕ ਰੌਕ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਕਲਾਸਟਿਕ। ਫਿਰ ਨੋਨ ਕਲਾਸਟਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਗਨੀਅਸ ਰੌਕਸ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਨਮਕ ਹੋਣਾ ਆ, ਨਮਕ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੈਟਾਮੋਰਫਿਕ ਰੌਕਸ, ਉਹ ਨੋਨ ਕਲਾਸਟਿਕ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਇਲ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਆ। ਅਗਰ ਰੌਕਸ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਸਪੋਜ਼ ਰੌਕ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਾਰਡ ਪਾਰਟ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪਲਾਂਟ, ਕੋਈ ਲਿਵਿੰਗ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਗਰੋ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਟੂ ਦੈਟ ਪਾਰਟ ਜਾਂ ਦੈਟ ਫਾਰਮ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਪਲਾਂਟਸ, ਲਿਵਿੰਗ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਸੋਇਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲ ਚੇਂਜ ਆਫ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਿਡ ਰੌਕ, ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਿਡ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਰੌਕ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਗਰੋ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਟੂ ਅਨਕੰਸੋਲੀਡੇਟਿਡ ਲੂਜ਼ ਲੇਅਰ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਸੋਇਲ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਉਹ 'ਚ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕਣ, ਛੋਟੇ ਪੱਥਰ, ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ, ਰੇਤਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੂਜ਼ ਲੇਅਰਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਦੀਆਂ। ਅਨਕੰਸੋਲੀਡੇਟਿਡ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਲਾਓ ਕਰ ਦੇਗਾ ਗਰੋਥ ਆਫ ਪਲਾਂਟਸ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਇਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਵੈਦਰਿੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੈਦਰਿੰਗ। ਵੈਦਰਿੰਗ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਡਾਊਨ ਆਫ ਰੌਕਸ ਅਤੇ ਅਦਰ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਅਰਥ ਕਰਸਟ 'ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੈਦਰਿੰਗ। ਇਹ ਸਲੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਟੂ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਪੱਥਰ ਟੁੱਟਣਾ ਆ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਅਫੈਕਟ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਭੁਰ ਕੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਵੈਦਰਿੰਗ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੌਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਰਥ ਕਰਸਟ 'ਚ ਉਹ ਬ੍ਰੋਕਨ ਹੋਣਗੇ ਬਾਈ ਟੂ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਵੈਦਰਿੰਗ। ਵੈਦਰਿੰਗ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਕੈਨੀਕਲ ਮਤਲਬ ਹਥੌੜਾ ਵੱਜਿਆ ਆ ਕੇ, ਹਥੌੜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੱਡੀਆਂ ਚੱਟਾਨਾਂ ਆ ਕੇ ਵੱਜੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਜੀ। ਕੈਮੀਕਲ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਮੀਕਲ ਵੈਦਰਿੰਗ।
ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵੈਦਰਿੰਗ। ਜਦੋਂ ਵੈਦਰਿੰਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਰਸ ਤੋੜਦੀ ਆ ਰੌਕਸ ਨੂੰ ਸਮੋਲਰ ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਚ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵੈਦਰਿੰਗ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਵੈਦਰਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰੌਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ੇਪਸ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ, ਕੋਈ ਟਰਾਇੰਗੂਲਰ, ਕੋਈ ਹੈਗਜ਼ਾਗੋਨਲ ਜਿਹੀ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਚ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਬਿਗਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜਿਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੈਗਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਸ ਵੈਦਰਿੰਗ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੇ ਬਿਕਮ ਰਾਊਂਡ। ਜੈਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੱਖੇ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁਭਣਗੇ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਰਾਊਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਏ 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 ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ੇਪ 'ਚ, ਸਫੈਰੀਕਲ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਢਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਾਜ਼ਸ ਕੀ ਆ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵੈਦਰਿੰਗ ਦੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਵੀ ਦਰਾਰਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਦਰਾਰ ਆਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਦੈਨ ਫਰੋਸਟ ਐਕਸ਼ਨ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਹੁਣ ਰੌਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੇਂਜਸ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੀਟ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਰਿੰਗ ਡੇ। ਆਊਟਸਾਈਡ ਆਫ ਦਾ ਰੌਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਸਪੈਂਡ, ਬਾਹਰੋਂ ਉਹ ਫੈਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਨਸਾਈਡ ਆਫ ਰੌਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੂਲਡ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਏਅਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਰੋਪਸ ਐਟ ਨਾਈਟ, ਮਤਲਬ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਦੋਂ ਘਟਦਾ ਆ, ਗਰਮ ਸਰਦ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬਾਹਰਲਾ ਸਰਫੇਸ ਫਿਰ ਕੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੂਲਿੰਗ, ਹੀਟਿੰਗ, ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਲ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰੌਕਸ ਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸਫੋਲੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, 1 ਮਾਰਕ 'ਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਫਰੋਸਟ ਐਕਸ਼ਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਿਕੁਇਡ ਵਾਟਰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਰਫ਼ ਜੰਮਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਰਿਪੀਟਡ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ, ਮੈਲਟਿੰਗ ਵਾਟਰ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਰੋਸਟ ਐਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵੈਦਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਰੌਕਸ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਵਾਟਰ ਫਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਰੌਕਸ ਕਰੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਰੈਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਆ ਅਤੇ ਰੌਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਚ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੈਨ ਆਰਗੈਨਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਲਾਂਟਸ ਔਰ ਐਨੀਮਲਸ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵੈਦਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਈ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਟਸ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਰੂਟਸ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਫੈਲਦੀਆਂ ਆ ਤਾਂ ਈਵਨ ਕਿ ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਆ ਗਰੋ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਂਕਰੇਜ ਕਰਨ ਲਈ। The plants growing in a crack can make the crack larger as roots spread out. ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੂਟ ਪ੍ਰਾਏ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਆਰਗੈਨਿਕ ਸਿੰਸ ਦਿਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਇਜ਼ ਕਾਜ਼ਡ ਬਾਈ ਲਿਵਿੰਗ ਥਿੰਗਸ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਪੇੜ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਕਰੈਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰੂਟਸ ਫੈਲਣੀਆਂ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਤੋੜਨਾ ਹੀ ਆ ਰੌਕਸ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਦਰ ਮਕੈਨੀਕਲ ਏਜੰਟ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਪੁਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰੌਕਸ ਨੂੰ। ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਵਗੈਰਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਆ ਵੱਡੀ ਚੱਟਾਨਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਛੋਟਿਆਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਬੜੀ ਚੱਟਾਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਦੋਂ ਰੋਡਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਗੈਰਾ 'ਚ, ਕੁੱਲੂ ਮਨਾਲੀ ਵਗੈਰਾ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਆ ਕਿ ਹੋ ਗਈ ਆ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਬਰੇਸ਼ਨ। ਐਬਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੁੱਟਣਾ। ਵਿੰਡ ਜਦੋਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ, ਹਨੇਰੀ, ਝੱਖੜ, ਤੂਫਾਨ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੱਥਰ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ
ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋਇਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਰੌਕਸ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ 'ਚ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡੈਜ਼ਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸੈਂਡ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਦੇ ਢੇਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੜਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੈਂਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਢੇਰੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਪ ਸੈਂਡ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਂ ਹੀ ਰੌਕਸ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਨੂੰ ਕਰੋਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਤੋੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆ। ਰਨਿੰਗ ਵਾਟਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡਾਂ ਆ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਛੋਟੇ ਪੀਸਿਸ, ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਕੈਮੀਕਲ ਵੈਦਰਿੰਗ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੈਮੀਕਲ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਗਈ, ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੌਕਸ ਹੈ ਉਹ ਮਿਨਰਲਸ 'ਤੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਮਿਨਰਲ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਇਨਟੂ ਸਮਾਲ ਪੀਸਿਸ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਵੈਦਰਿੰਗ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆ ਕੈਮੀਕਲ ਵੈਦਰਿੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਟਰ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਰਬੋਨੇਸ਼ਨ, ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੈਮੀਕਲ ਵੈਦਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਾਟਰ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵਾਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਨਰਲਸ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆ ਅਤੇ ਰੌਕਸ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਰੌਕਸ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਿਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਐਸਿਡ ਫਾਰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਰੌਕਸ ਉਹ 'ਚ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਸਿਡਸ ਆ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੈਦਰਿੰਗ ਆਫ ਰੌਕਸ ਜਾਂ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਰੌਕਸ ਲਈ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵਾਟਰ ਕੈਨ ਕੰਬਾਈਨ ਵਿਦ ਮਿਨਰਲ ਟੂ ਫਾਰਮ ਨਿਊ ਮਿਨਰਲ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਕੈਮੀਕਲ ਵੈਦਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਏਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਦਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਰੌਕਸ ਦੀ। ਅਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੈਦਰਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ, ਇੰਟਾਇਰਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਉਸ ਰੌਕ ਦੀ ਆ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟਣਾ ਪਾਰਟ ਆ ਉਹਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਇਰਨ ਇਨ ਰੌਕਸ ਕੰਬਾਈਨਸ ਵਿਦ ਆਕਸੀਜਨ ਟੂ ਫਾਰਮ ਆਕਸਾਈਡ ਔਰ ਰਸਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜੰਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਆਇਰਨ 'ਤੇ। ਦੈਨ ਇਜ਼ ਕਾਰਬੋਨੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਾਰਬੋਨੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲਦਾ ਆ ਤਾਂ ਵੀਕ ਐਸਿਡ ਕਾਰਬੋਨਿਕ ਐਸਿਡ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਾਰਬੋਨਿਕ ਐਸਿਡ ਕੈਮੀਕਲੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਵਿਦ ਅਦਰ ਸਬਸਟੈਂਸਸ, ਕਾਰਬੋਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬੋਨਿਕ ਐਸਿਡ ਉਦੋਂ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਐਸਿਡ ਰੇਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਨਸ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੇਮ ਵੇ ਪਲਾਂਟਸ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਿਡਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਰੌਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਨਰਲਸ 'ਤੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਸਿਡਸ ਆ ਇਹ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰੌਕਸ ਨੂੰ, ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੌਸਸ ਲਾਈਕਨਸ ਵੀ ਵੀਕ ਐਸਿਡਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੁਛ ਮਿਨਰਲਸ ਰੌਕਸ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਰੌਕਸ ਬ੍ਰੇਕਸ ਇਨਟੂ ਸਮਾਲਰ ਪੀਸਸ ਔਰ ਇਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਇਲ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਏਜੰਟਸ। ਹੁਣ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਏਜੰਟਸ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਆ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵਗੈਰਾ ਆ, ਫੰਗਸ ਆ, ਲਾਈਕਨਸ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਕਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਰੌਕਸ 'ਤੇ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੁਦੇੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋਇਲ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਰੌਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖੁਦੇੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰੌਕਸ ਨੂੰ।